ہے تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں, اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں, پیسٹیسائڈ خریدنا ہے پیسٹیسائڈ خرید لیں, کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے, ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں, اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپے ایڈیشنل انکم ہو, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس, کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی, کتنے ہزار کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ. کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ. ماشاء اللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک پنجاب اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے ماشاءاللہ. دیہاتوں میں بھی بن رہی ہیں, شہروں میں بھی بن رہی ہیں. گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, صرف لاہور میں اور پنڈی میں میٹرو نہیں, گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, فیصل آباد میں میٹرو بن رہی ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹروز بن رہی ہیں تاکہ میرے لوگوں کو بہترین سفر کی کم سے کم قیمت میں سہولیات ملے. اور ایسی سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. پنجاب کا نہیں, پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے, اور وہ چاروں صوبوں کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں آج کی اپنی تقریر میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, تاکہ, اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں کہ مجھے وہاں پہ حکومت بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہو رہے وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں, تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو. ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا, جن کو پرواہ نہیں ہے, جو کرمنل نیگلیجنس برتتے اپنے عوام کے ساتھ. حکمران کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو. جب اتنے پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہو تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی کہ میرے بچوں کو پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ میں تو سو نہیں سکتی اس بات سے. اور سب سے پیاری بات بچوں, بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے تمام شہروں میں, تمام تحصیلوں میں. کیا خوبصورت سڑکیں, خوبصورت ماحول, خوبصورت بازار, خوبصورت گلیاں کی صرف لاہور کا حق ہے؟ صرف پنڈی کا حق ہے؟ وہ لیا کا بھی حق ہے, وہ بھکر کا بھی حق ہے, وہ ڈی جی خان کا بھی حق ہے, وہ ساہیوال کا بھی حق ہے, وہ ملتان کا بھی حق ہے, وہ گجرانوالہ کا بھی حق ہے, وہ جیلم کا بھی حق ہے, وہ مری کا بھی حق ہے, وہ شیخوپورہ کا قصور کا بھی حق ہے. پورے پنجاب کے اندر اربوں روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن, آپ کے بازاروں کو بہترین بنایا جا رہا ہے, آپ کی سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے, آپ کو اسٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں, آپ کے سڑکوں کے کنارے پلانٹیشن ہو رہی ہے, آپ کے پبلک پارکس کو امپروو کیا جا رہا ہے, پبلک لائبریریز بنائی جا رہی ہیں. کیوں میں بنا رہی ہوں یہ سارا؟ میں تو ٹوبا ٹیک سنگھ میں نہیں رہتی, میں تو لیا اور بھکر میں نہیں رہتی, میں تو راجن پور میں نہیں رہتی. آپ کے لیے, تاکہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کی حکومت کو آپ کا احساس ہے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کے وسائل پہ جتنا حق کسی اور کا ہے اتنا ہی حق آپ کا ہے. اور بچوں بہت ساری چیزیں, ستھرا پنجاب تو دیکھا ہے نا آپ نے, 2 لاکھ ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کی گلیوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے محلوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کی سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے دیہات کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے شہروں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن میرے بچوں, آپ کو بھی ذمہ دار شہری بننا ہے. اپنے ملک کی سڑکوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں کوڑا نہیں پھینکنا, ورنہ بھی کیا ہو رہا ہے, لوگ کوڑا پھینکتے جا رہے ہیں اور ہم اٹھاتے جا رہے ہیں. لیکن ایک
सिविलाइज्ड कौम होने का हमें सबूत देना चाहिए। कूड़े को उसके ठिकाने पे फेंकें, वो डस्टबिन पड़ी होती है या वो कोई कंटेनर पड़ा होता है उसके सामने फेंक देते हैं, उसके अंदर नहीं फेंकते। बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? अपने स्कूल्स को साफ रखें, अपनी ग्रीन बसेस को साफ रखें, अपनी गलियों को साफ रखें। मैं सफाई कर रही हूं, लेकिन 2 लाख की बजाय अगर 2 करोड़ लोग भी सफाई करने आ जाएंगे तो अगर गन डलता रहेगा, अगर लोग जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो सफाई नहीं हो सकती। घटनों के ढक्कन चोरी होते रहेंगे तो लोगों के बच्चे या लोग गिरते रहेंगे गटरों के अंदर। और फिर आप जानते हो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। आप अस्पताल नहीं जाना चाहते, ना जाएं। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, आप क्लिनिक में नहीं जाना चाहते, ना जाएं। क्लिनिक आपके पास चल के आएगा और आ रहा है। करोड़ों लोगों का इलाज हो चुका है फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत मौजूद है, सर्जरी की सहूलत मौजूद है, एक्सरे की सहूलत मौजूद है। 7 लाख दिल के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को, ब्लड प्रेशर के मरीजों को, उनके 7 लाख घरों में, पूरे पंजाब यकसा तौर पे पंजाब में 7 लाख मरीजों को दरवाजा खटका के 2 महीने की मेडिसिन का स्टॉक उनके घर पे डिलीवर किया जा रहा है माशाल्लाह। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उनको उनके घर पे इंसुलिन डिलीवर की जा रही है ताकि उनको अस्पताल जाके लाइनों में लगना पड़े। तारीख के बेहतरीन अस्पताल बन रहे हैं 20 अजला में, जो कि निगलेक्टेड अजला थे। वहां से लोगों को उठा के लाने में लोगों का इंतकाल हो जाता था। अब वहां पर एक तो एयर एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है, जहां जहां पे एयर स्ट्रिप मौजूद है, एयर एम्बुलेंस वहां से लिफ्ट करती है पेशेंट को और करीबी सहूलत पे लेके जाती है ताकि हर जान जो है वो उसका ख्याल किया जाए। पंजाब वो सूबा है मेरे बच्चों जिसमें सिर्फ इंसानी जान का नहीं, जानवरों का भी ख्याल किया जाता है। जानवरों के लिए भी मोबाइल एम्बुलेंसेज हैं। अगर कोई जानवर कहीं बीमार होता है, वहां पर जाके उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। अभी गर्मी का मौसम है, आप देख रहे हो कि स्मॉग गन्स, ये मरियम औरंगजेब यहाँ पे बैठी, इन्होंने स्मॉग को ख़त्म करने में इतनी मेहनत की है और मैं इनको शाबाश देती हूँ कि पंजाब के अवाम की जान स्मॉग से छूट गई है। अल्लाह करे इंशाल्लाह वैसे इस साल भी। स्मॉग गन्स जो है आपने देखा होगा वो गलियों मोहल्लों में स्प्रे कर रही हैं ताकि जहां पर 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी की शिद्दत है आप लोगों के लिए, ताकि आपको जहां पे स्प्रे किया जाता है वहां 2-3 डिग्री जो है वो जाहिर है टेम्परेचर नीचे आ जाता है। बाज़ारों में मैं स्प्रे करवा रही हूँ स्मॉग गन्स से ताकि मेरे लोगों को जो है वो गर्मी की शिद्दत का सामना ना करना पड़े। जगह जगह हीट वेव कैंप्स लगे, वहां पर लोगों को पानी और शरबत पिलाया जा रहा है। मुझे ख्याल है आप लोगों का, मुझे सिर्फ अपने ख़ानदान का ख्याल नहीं है, मुझे आप लोगों का ज़्यादा ख्याल है। और इसके अलावा 20 शहरों के अंदर इस वक्त कार्डियोलॉजी कैथ लैब्स लग रही हैं कि यहाँ पे दिल के अमराज की तशखीस होगी। 20 दिल के अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में एक दिल का अस्पताल अभी कंप्लीशन पे आया है, उसमें जहाँ पे आपको, और ऐसे दूर दराज इलाकों में मुजफ्फरगढ़ जैसी जगह पे लगी है, जेलम जैसी जगह पे लगी है, जहाँ पे कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे दिल के अमराज की तशखीस होगी। 20 दिल के अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में एक दिल का अस्पताल अभी कंप्लीशन पे आया है, उसमें पूरी दुनिया में जो लेटेस्ट इक्विपमेंट था, लेटेस्ट मशीनरी थी पंजाब के आवाम के लिए, मैं वो लेकर आई। लोगों को स्ट्रोक हो जाता था, कोई दवाई नहीं था। स्ट्रोक का जो एक इंजेक्शन होता है, जो अगर आपको 8-10 घंटे में लग जाए तो जो पैरालिसिस होता है या जो आपको नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे। 3 लाख रुपए का इंजेक्शन है, पंजाब के तमाम THQs में वो अवेलेबल है ताकि लोगों को नुकसान ना पहुंचे अगर उनको स्ट्रोक हो तो। दस लाख से ज्यादा किसानों को किसान कार्ड मिला है। 10 लाख से ज्यादा किसानों को। वो कह रहे हैं कि वी नीड टू फ्लाई इन नेक्स्ट 15 मिनट्स क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा किसानों को किसान कार्ड मिला है, जिसके अंदर
तकरीबन 450 बिलियन किसान को दिया गया है, उसके बीज के लिए, उसके फर्टिलाइज़र के लिए, खाद के लिए, उसके पेस्टिसाइड के लिए।